So let's start a new session of our lesson that we discussed yesterday, and that is on the face of it by Susan Hill. And we were introduced to two characters, main characters. Then they were Derry and Mr. Lamb. Derry is a 14-year-old boy, and Mr. Lamb is a very old person. So these two people are a little bit common in a way. And the thing is, Derry is having a problem with his face. Acid was accidentally poured on his face and has eaten one side of his face away totally. And because of that, he is having certain problems facing people. So there is a mindset, yes, a build a mindset where he thinks that all the people around him hates him because of this problem on his face. And it is very evident. It's on his face that this has occurred, and each and everyone sees this. They look at it, they don't talk about it, but behind his back, they talk about it. That is what he thinks. And people are always aware, and they are not interested in him. He feels that people are not interested in him, and only they are interested to know what happened behind that scar on his face. They are only interested in that, not the Derry as he is. ഡെറി എങ്ങനെയാണോ ആ ഡെറിയെ ഇഷ്ടമില്ലാതെ ഡെറിയുടെ മുഖത്തുള്ള പാടിനോടാണ് ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യം എന്നാണ് ഡെറി സംശയിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സംശയമാണ്. ഓക്കെ, ഡെറി ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ആർ ഓൾവേസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹിസ് കാർ ആൻഡ് they don't care about his inner self or anything like that. And Mr. Lamb too is having a problem. And he is a very old man, a very experienced man. He is living alone in a house. He's having a beautiful garden with a lot of crab apple trees and also many other plants. He always keeps his gate to his house open so that anyone, those who pass by, they can get inside his house, and then they can get an acquaintance with the person inside the house, that is Mr. Lamb. He never goes inside the house. He is having his house is a very peculiar house that you will come to know later on. Okay, very peculiar house. Not only his gates are open, his house is also totally open for all those people who's walking by his house. And one fine morning, it's September, and in one fine morning, Gary gets into the compound of Mr. Lamb's house, and he climbs over the wall, which indicates that he doesn't want to be seen just like a normal person. He just want all the others, they don't want to notice him. So he thought that there is no one in the house, and he climbed over the wall and got into the compound and was walking through the compound because he was attracted by the garden that Mr. Lamb had prepared. And he was walking around the compound when suddenly he meets Mr. Lamb over there sitting on a bench. He was startled, and they start up a call. Okay. And Mr. Lamb is always fond of all these things that is under the sun, because what God has made, he doesn't find anything uninteresting at all, because he finds everything interesting that is made by God himself, and everything. He doesn't differentiate. So he doesn't notice the scar also. Even though he feels that Mr. Lamb is just like any other person in this world that he has met in his 14 years of living in this planet, on this planet. So Derry tells him, he takes it up rudely towards Mr. Lamb, and he tells Mr. Lamb that no one cares about his demeanor or anything like that. No one cares about his character, but I always look at his face, and they start to assume that his character is also just like the scar on his face. But these are all only Derry's belief. Okay, what he thinks. And he says that he always listens to what people say about his scar and his face. But Mr. Lamb tells Derry that it is not so. I don't see your scar alone. I see you as a whole. And I know that as a whole, you are not like the scar on your face. You are a better person. If you don't listen to these things that are being said by the people outside, you will never feel so in your life. That is what he tells him, to believe in himself.
Lamb asked Derry to believe in himself, and then this whole world will change accordingly. Okay, so and he tries to change the subject. He talks about crab apples, and it was a very good time to harvest crab apples and make them into jelly or jam or whatever he wants. It's the best time. They are very magical fruit. That is what he says. But he was trying to change the topic, but Derry finds it out and he lashes out at Mr. Lamb, why you are changing the topic? You just asked me what happened, and then he says that when he was young, a bottle of acid fell on his face, and it carved off of that side of the face, and not even it carved out his face. It ate him whole up. That is, the scar was not made on his face; it was deep inside his mind too. That is what Derry tells Mr. Lamb. And Mr. Lamb tries to console Derry by telling that he himself, Mr. Lamb himself, is handicapped because his leg was blown off during a blast, and he has got tin legs instead of his real leg. And the people around him, years back, they started calling him Lamey Lamb. That was his nickname, and still certain kids call him Lamey Lamb. But eventually they will feel tired of calling him that if he doesn't mind at all what people are saying about him at his back. And people will wear off, and then they will not speak about it again and again. So this is what Mr. Lamb tells Derry. If you just avoid them, avoid what people are saying, and take a decision of yourself, if you avoid all these things, പലതും പല ആൾക്കാരും പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കുന്നതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് യാതൊരു വിധ പ്രോബ്ലവും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് ഡെറിയുടെ അടുത്ത് മിസ്റ്റർ ലാം പറയുന്നു. പക്ഷെ ഡെറി അതിനൊന്നും ചെവി കൊള്ളുന്നില്ല. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. And now we will continue from where we stopped yesterday. Okay, so this is what we were discussing the previous day. Yes, he came and then he tells how you have to look at things in your life. അതായത് ഒരു വീട് ഒരു കൂട്ടം കള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പറമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ കളയിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഡെറിയുടെ ചോദിക്കാൻ എന്താണ് അതിനെ കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത്? വീടാണ്, റബ്ബിഷാണ്, ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത വസ്തുക്കളാണ്. ശരിയാണ്, നിനക്കത് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തതാണ്. പക്ഷെ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അത് ഒരു ഗാർഡൻ ആണ്. അതും ഒരു ചെടി തന്നെയാണ്. ഈ ലോകത്ത് വളരുന്ന ഒരു ചെടി തന്നെയാണ്. അതിനൊരു യാതൊരു വിധ ഡിഫറൻസും ഇല്ല. അതും ഒരു ചെടി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അത് കാണുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ചിരിക്കും അത് ചെടിയാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, കാണുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ചിരിക്കും ചെടിയാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത്. ചിലർക്ക് അത് കളയാണ്, പക്ഷെ ചില വ്യക്തികൾക്ക് അത് ചെടിയായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് അതൊരു ചെടിയാണ്. പൂ നൽകുന്ന, വളരെ മനോഹരമായ പൂക്കൾ നൽകുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. അതൊരു ഗാർഡൻ ആക്കി അവർക്ക് അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അപ് ടു ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. We are not the same എന്ന് ഡെറി പറയുകയാണ്. I am old, you are young, you have got a burnt face, I have got a thin leg, not important എന്ന് പറയാണ്. ശരിയാണ്, ഞാനും നീയും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. നീ യങ് ആണ്, ഞാൻ ഓൾഡ് ആണ്. നിനക്കൊരു കരിഞ്ഞ മുഖമുണ്ട്, എനിക്കൊരു ടിന്നിന്റെ കാലുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവനെ സമാധാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുകയാണ്. പക്ഷെ ഡെറിക്ക് അതൊന്നും കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനമാവുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു മനസ്സിലാവാണ്. അപ്പം ഡെറി പറയാണ്, നിങ്ങളുടെ കാലാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു പാൻറ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാല് മറച്ചു കളയാം, ആരും അത് ശ്രദ്ധിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്റേത് അങ്ങനെയല്ല, എന്റെ മുഖമാണ് ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. Some do, some don't. They get tired of it in the end. There's plenty of other things to stare at. പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തില്. കുറെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാവരും ഇത് നിർത്തും. കുറെ കാലം പറയും, കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർ നിർത്തിക്കളയും. കാരണം അവർക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട്, വേറെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ട്. ശരിയാണ്, എന്റെ മുഖം പോലെ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞ് നിർത്തായിരുന്നു നമ്മൾ നിർത്തിയത്. ലൈക്ക് ക്രാബ് ആപ്പിൾസ്, ലൈക്ക് മൈ ഫേസ്, എന്റെ മുഖം പോലെ അല്ലേ എന്ന് പുള്ളി പറയാണ്, ഡെറി പറയാണ്. അപ്പം മിസ്റ്റർ ലാം പറയാണ്, ലൈക്ക് ക്രാബ് ആപ്പിൾസ് or the weeds or a spider climbing up a silken ladder or my tall sunflowers. ഈ ലോകത്ത് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്, നിന്റെ മുഖം മാത്രമല്ല മകനെ. ലൈക്ക് ക്രാബ് ആപ്പിൾസ്, കണ്ടില്ലേ
എത്ര മനോഹരമായ ഈ ഒരു ഇതാണ്. ആദ്യമേ പറയുകയാണെ മാജിക്കൽ ഫ്രൂട്ട് ആണ്, മാജിക് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ക്രാബ് ആപ്പിൾസ്, പിന്നെ കള, അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ. ഈ ലോകത്ത് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന മനോഹരങ്ങളായിട്ടുള്ള കുറേയേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ നോക്കാനുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ദൈവം മനുഷ്യർ കണ്ണു നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ വികൃതമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് മാത്രം കണ്ണു നട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഓർ എ സ്പൈഡർ ക്ലൈംബിംഗ് അപ്പ് എ സിൽക്കൻ ലാഡർ. സ്പൈഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര വികൃതമായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷെ അതിന്റെ ചേഷ്ടകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ നെവർ ഫീൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൊറിബിൾ ആനിമൽ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ട്രൈങ് ടു ഡു സംതിങ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി. ഒരു സ്പൈഡറിന്റെ വെബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്രിയേഷൻസ്. കാരണം സിമെട്രിക്കൽ ആയിരിക്കും, അത് അതിന്റെ ഭംഗി, ആ ഒരു ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും. എല്ലാം സിമെട്രിക്കൽ ആയിരിക്കും, എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും, എല്ലാം വളരെ അളന്ന് കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. So it's a very beautiful thing, spider building its web or climbing up a silken ladder or my tall sunflowers. A thing of beauty എന്ന് പറയുന്ന നമ്മള് ഒരു പോയം, ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എടുത്ത പോയം, അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല ദുഃഖങ്ങളും പല വിഷമങ്ങളും നമുക്കുണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കാനായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും മനുഷ്യർ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ ലോകത്ത് നമ്മുടെ നേച്ചറിലാണ്, അല്ലെ? ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ വേറെയുണ്ട്. അത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർ എപ്പോഴും ഈ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത്. ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഹോപ്പ്ലെസ്നെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, സങ്കടങ്ങൾ തരുവാനായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ ജീവിതം മുൻപോട്ടേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല പല മോശമായിട്ടുള്ള വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതിലെല്ലായിടയിലെ എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള നേച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ണു നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഒരു കുളിർമ നമുക്ക് നൽകുന്നു എന്നാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സൂസൻ ഹിൽ എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റർ, ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റർ, അവരുടെ പ്ലേ ആയ ഓൺ ദ ഫേസ് ഓഫ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ലാമ്പിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. വേറെയും എത്ര കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട്. അതിനാണ് നമുക്ക് കണ്ണുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വേറെ പറയാണ്, വസ്തുക്കളാണ് അവൻ. തിങ്സ്, തിങ്സ്, വസ്തുക്കളാണ്. അപ്പൊ മിസ്റ്റർ ലാം പറയാണ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾ റിലേറ്റീവ്, ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ദ ബീസ്റ്റ്. ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം റിലേറ്റീവ് ആണ്. അതായത് ഓരോ വ്യക്തികളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് ഓൾ റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻസ് ദാറ്റ് ദ വേൾഡ് ഇസ് ഇൻ ദ ഐ ഓഫ് ദ ബിഹോൾഡർ. ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൗ യു ലുക്ക് അറ്റ് തിങ്സ്. All people look at things from a different perspective and have different opinions or views about someone, something, etc. ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തു, ഓക്കെ, ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ബിരിയാണി ചില വ്യക്തികൾക്ക് ഇഷ്ടമാവണമെന്നില്ല, ചില വ്യക്തികൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? ഓരോ ആൾക്കാരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു. കൈപ്പങ്ങ, പാവയ്ക്ക, പാവയ്ക്ക എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കൈപ്പങ്ങ എന്ന് പറയും. പാവയ്ക്ക, പാവയ്ക്ക. ചില വ്യക്തികൾക്ക് പാവയ്ക്ക പച്ചയ്ക്ക് തിന്നാൻ ഇഷ്ടമാണ്, ചില വ്യക്തികൾക്ക് അത് തോരൻ വെച്ച് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്, ചില വ്യക്തികൾക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല, അല്ലേ? കറക്റ്റ് ആണ്. എന്റെ വീട്ടിലോട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ പാവയ്ക്ക തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് കണ്ടുകൂടാ. എന്റെ വൈഫിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പാവയ്ക്ക. ഓരോ വ്യക്തികളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ്. പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ചില വ്യക്തികൾക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം, ചില വ്യക്തികൾക്ക് ഫുട്ബോൾ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം. അതുപോലെയാണ് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വ്യക്തികളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ചിരിക്കും. ആ കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത്? ആ വ്യക്തിയുടെ മുൻപോട്ടേക്കുള്ള ജീവിതം തീരുമാനിക്കുന്നത്. Got it? You should understand this thing. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണത്. So that is how you create a balance. ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഫാമിലി ലൈഫ്, ഒരു മാരീഡ് ലൈഫ് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെയും ഭാര്യയുടെയും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പെരുമാറുമ്പോഴാണ് ഒരു നല്ലൊരു കുടുംബജീവിതം ഉണ്ടായി മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്. ഓൾ റിലേറ്റീവ്, ഇതെല്ലാം റിലേറ്റഡ് ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. നോട്ടെ, അപ്പം ഇറ്റ്സ് ഓൾ റിലേറ്റീവ് എന്നാണ് മിസ്റ്റർ ലാം പറയുന്നത്. ഓരോ ആൾക്കാരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ചിരിക്കും. ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ദ ബീസ്റ്റ് എന്നുള്ള കഥ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ട് കാണുമല്ലോ, അല്ലേ?
ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ദ ബീസ്റ്റ്. ഒരു രാജകുമാരൻ, അദ്ദേഹം വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഹാൻസം ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജകുമാരനാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടൗണിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാലസിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ സെലിബ്രേഷനും അതോടൊപ്പം തന്നെ പാർട്ടിയും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കും. ആ നാട്ടിലുള്ള വിച്ചിനെ മാത്രം അദ്ദേഹം ക്ഷണിക്കില്ല. അങ്ങനെ വിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? ശപിക്കും അദ്ദേഹത്തെ. നിന്റെ ഭംഗിയിൽ നീ അഹങ്കരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ ഭംഗി നിനക്ക് ഒരു ഭാരമായി തീരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ ആ ഒരു പ്രിൻസിനെ അവര് ശപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പ്രിൻസ് ഒരു ഭീകര സ്വത്വമായി മാറുകയാണ് ചെയ്തത്, ബീസ്റ്റ് ആയി മാറുന്നു. അങ്ങനെ അതിന് ശേഷം ഒരു അത് അങ്ങനെ മാറിയപ്പോൾ ആ ഒരു വിച്ചിന് ഭയങ്കര സങ്കടമായി. എന്നിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി, ഈ ഒരു റോസാപ്പൂ കൊടുക്കും. ആ റോസാപ്പൂയുടെ ഇതളുകൾ പൊഴിയുന്നതോടുകൂടി ഇവൻ പൂർണ്ണമായി ഒരു ബീസ്റ്റായി മാറിപ്പോകും. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഈ ഒരു ഇലകൾ കൊഴിയുന്നതിന് മുൻപായി ഏതെങ്കിലും ഒരു ലേഡി അവന്റെ ആ രൂപം കണ്ടതിന് ശേഷം അവനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അവനെ കിസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ രൂപം പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് അവന് മാറാൻ സാധിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ കൊഴിയുന്നതിന് മുൻപായിരിക്കണം ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. കൊഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ ആ രൂപത്തിൽ നിന്ന് മാറുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു ശാപമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പെൺകൊച്ച് ഈ ഒരു പാലസിൽ വന്ന് പെടുകയും അങ്ങനെ ആ ബീസ്റ്റിനെ അവൾ ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ അവൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അങ്ങനെ അവള് അവസാനം രണ്ടുപേരും സ്നേഹത്തിലാവുകയും അങ്ങനെ അവര് കിസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവൻ പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് മാറും. ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ദ ബീസ്റ്റ്. അതിലെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പെൺകൊച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബീസ്റ്റിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവന്റെ ആ രൂപത്തിൽ മാത്രമല്ല, ആസ് എ ഹോൾ ആ പ്രിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കെയറിങ്ങും വളരെ എന്താണ് പറയാ വളരെ നല്ലൊരു സ്വഭാവമുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പിന്നീട്. കാരണം ഹി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഹിസ് മിസ്റ്റേക്ക് ആൻഡ് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ലിവിങ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. ഓക്കെ, അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ദ ബീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയൊക്കെ ഉണ്ട്. വാൾട്ട് ഡിസ്നിയുടെ ഒരു കാർട്ടൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട്, പിന്നീട് അതിനുശേഷം സിനിമയാക്കി അവർ മാറ്റിയത്. സോ ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ദ ബീസ്റ്റ് എന്നാണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഓൾ റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ദ ബീസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വാട്ട്സ് ദാറ്റ് സപ്പോസ് ടു മീൻ? നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ. യു ടെൽ മീ, നീയാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത്. You needn't think they haven't all told me that fairy story before. എനിക്ക് ഈ കഥകളൊക്കെ എനിക്കറിയാം. എനിക്ക് ആൾക്കാർ പണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വാട്ട് യു ലുക്ക് ലൈക്ക്, ഇറ്റ്സ് വാട്ട് യു ആർ ഇൻസൈഡ്. ഹാൻസം ഈസ് ഹാൻസം. ഹാൻസം ഈസ് ആസ് ഹാൻസം. ഹാൻസം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചേരികളിലാണ്, അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപത്തിലല്ല. ഇതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ബ്യൂട്ടി ലവ്ഡ് ദ മോൺസ്ട്രസ് ബീസ്റ്റ് ഫോർ ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് വെൻ ഷീ കിസ്ഡ് ഹിം ഹി ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻടു എ ഹാൻസം പ്രിൻസ്. ഇതൊക്കെ കഥകളിൽ മാത്രം നടക്കുള്ളൂ ഭായി. ഇതൊക്കെ കഥകളിൽ മാത്രം. ഓൺലി ഹി വുഡ് ഹാവ് സ്റ്റേയ്ഡ് എ മോൺസ്ട്രസ് ബീസ്റ്റ്. അത് ഉമ്മ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴും മോൺസ്ട്രസ് ബീസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ തുടർന്ന് പോയാനെ. പക്ഷെ ഞാൻ മാറും. അതൊക്കെ കഥകളാണ് ഭായി. ഇത് ഞാനാണ്. ഇത് റിയാലിറ്റിയാണ്. ഇത് ലൈഫാണ്. ഞാൻ മാറുന്നില്ല. ഹിസ് സ്കാർ ഇസ് വെരി ഡീപ്പ്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഡെറിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൂടി ആ ഒരു സ്കാർ പകർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഡീപ്പ്. മിസ്റ്റർ ലാം പറയാണ്, ഇൻ ദാറ്റ് വേ നോ യു വോണ്ട്. നീ ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു കാലത്ത് മാറുകയില്ല. നോട്ട് ചേഞ്ച്. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച് എന്ന് മാത്രമല്ല, നീ പോലും മാറില്ല എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് നോ വൺ വിൽ കിസ്. അത് ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ദ ബീസ്റ്റില് ആ ഒരു പെങ്കൊച്ച് ആ ബീസ്റ്റിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബീസ്റ്റിനെ കിസ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഈ ബീസ്റ്റ്, റിയാലിറ്റിയിലുള്ള ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ബീസ്റ്റിനെ ഒരു വ്യക്തിയും കിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. ഒരിക്കലും കിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. ഓൺലി മൈ മദർ. എന്റെ അമ്മ എന്നെ കിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതും he kisses me on the other side of my face. എന്റെ കരിഞ്ഞ മുഖത്തിനല്ല, ഭാഗത്തല്ല, മറുഭാഗത്താണ് അവരും കിസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ അമ്മ പോലും എന്നെ കിസ് ചെയ്യുന്നത് മറുഭാഗത്താണ്. ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് മൈ മദർ ടു കിസ് മീ. എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷെ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ഹർ സിമ്പതി. എംപതി ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. ഷി ഡസ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഷി ഹാസ് ടു. എന്നോടുള്ള ഒരു സിമ്പതിയുടെ ബേസിസിലാണ് അവരെന്നെ കിസ് ചെയ്യുന്നത്. അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമേ അല്ല. Why should I like that? ഞാൻ എന്തിനാണ് അത് ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം? I don't care if nobody ever kisses me. എനിക്ക് ആരും എന്നെ കിസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമേ ഇല്ല. അത് ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന തന്നെയല്ല. I don't care.
Lamb. But do you care if you never kisses them? പക്ഷേ നിനക്ക് അങ്ങോട്ടേക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ? ആരെയും നിനക്കും ഉമ്മ വെക്കണ്ട എന്ന് തന്നെയാണോ? നിന്നെ ആരും ഉമ്മ വെക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നീ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ തിരിച്ചോ, നീ ആരെങ്കിലും ഉമ്മ വെക്കാൻ നിനക്ക് താല്പര്യമില്ലേ? വാട്ട്? എന്ത്? 14 വയസ്സുള്ള ചെക്കനാണ്. വാട്ട്? ഗേൾസ്, പ്രിറ്റി ഗേൾസ്, ലോങ് ഹെയർ, ലാർജ് ഐസ്, പീപ്പിൾ യു ലവ്. നിനക്ക് ആൾക്കാരെ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ലേ? നിനക്ക് ആൾക്കാരെ ഇഷ്ടമില്ലേ? ഗേൾസ്, മനോഹരമായിട്ടുള്ള സുന്ദരികളായിട്ടുള്ള യുവതികൾ, നീണ്ട മുടി, വലിയ കണ്ണുകൾ, നിനക്കാരെയും ഇഷ്ടമില്ലേ? Who'd let me? Not one. ആര് സമ്മതിക്കും? ഒരാൾ പോലും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. എന്റെ ഈ മുഖം വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോകും? പേടിച്ച് പേടിച്ച് നിലവിളിച്ചു പോലും പെൺകുട്ടികൾ. Who can tell? സ്ലാം പറയാണ്, പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഭാവിയിൽ ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിലും ഐ വോണ്ട് എവർ ലുക്ക് ഡിഫറെന്റ്. പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ഹോപ്പ് മനസ്സിലേക്ക് വന്നു മിസ്റ്റർ ലാംബ് പറഞ്ഞപ്പോ. അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സമാധാനം കിട്ടും, അല്ലെ? നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു സമാധാനമാണ്. അപ്പൊ ഇവ പറയാണ് ഹു ക്യാൻ ടെൽ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മിസ്റ്റർ ലാംബ് പറഞ്ഞപ്പോ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഐ വോണ്ട് എവർ ലുക്ക് ഡിഫറെന്റ്. എന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഞാൻ എന്റെ മുഖം ഈ കരിവളച്ച മുഖമൊക്കെ മാറി നല്ല മുഖമായി മാറും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. When I am as old as you, I will look the same. നിങ്ങളെ പോലെ ഞാൻ വയസ്സായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാൻ കാണപ്പെടുന്നത്. I still only have half a face. അപ്പോഴും എനിക്ക് എന്റെ പാതി മുഖം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഈ കരിഞ്ഞു പോയ കാർന്നു തിന്നുപോയ മുഖം അത് അതേപടി ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചു. So you will, ശരിയാണ്. But the world won't. പക്ഷെ ഈ ലോകം മാറും, അവരുടെ ചിന്താഗതി മാറും. The world's got a whole face and the world's there to be looked at. പക്ഷെ ഈ ലോകം, so you will, നിന്റെ മുഖം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. But the world won't. അതെപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ ലോകത്ത് കാണുവാനായിട്ട് കുറേയേറെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഒരു ലോകത്തിന് ഒരു വലിയൊരു മുഖമുണ്ട്, ഒരു ഹോൾ ഫേസ് ഉണ്ട്, ഒരു പൂർണ്ണമായ ഒരു മുഖമുണ്ട്. ആ മുഖം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുവാനുള്ളതാണ്, കാണുവാനുള്ളതാണ്. അത് ഇപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ വേൾഡ്സ് ദേർ ടു ബി ലുക്ക്ഡ് അറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറി മറിയും. നീ ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്, പക്ഷെ ലോകത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഡു യു തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ദ വേൾഡ്, ദിസ് ഓൾഡ് ഗാർഡൻ? നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതാണോ ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പഴഞ്ചൻ ഗാർഡൻ, ഇതാണോ നിങ്ങളുടെ ലോകം? When I am here, ശരിയാ, ഞാനുള്ളിടം ആണ് എന്റെ ലോകം. വീണിടം വിഷ്ണു ലോകം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഞാനുള്ള ഇടമാണ് എന്റെ ലോകം. When I am here, this is my world. Not the only one. പക്ഷേ അത് മാത്രമല്ല, അതെനിക്ക് നല്ല ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട്, ഇത് മാത്രമല്ല എന്റെ ലോകം എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഇത് എന്റെ ലോകമാണ്. ഞാനാണ് ഇതിന്റെ അധികാരി, ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് സംഭവിക്കണമെന്ന്. But the world as much as anywhere എന്നാണ് പറയുന്നത്. But the world as much as anywhere. പക്ഷെ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ലോകം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ട്? ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇതാണ് എന്റെ ലോകം. But the world as much as anywhere. മറ്റുള്ളവരുടെ എവിടെയുള്ളത് പോലെയും ഇതും എന്റെ ലോകമാണ്. ഞാനാണ് ഇവിടെ അധികാരി, എല്ലാവർക്കും മേലാതി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനാണ് ഇവിടെ അധികാരി, എല്ലാവർക്കും മേലാതി. ഞാനാണ് ഇവിടെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. I am the Lord of this world. Sahebe Alam. The Lord of this world. Does your leg hurt? അപ്പം ഇപ്പൊ വിഷയം മാറ്റുന്ന ആരാണ്? ഡെറിയാണ് വിഷയം മാറ്റുന്നത്. Does your leg hurt? നിങ്ങളുടെ കാല് വേദനിക്കാറുണ്ടോ? Tin doesn't hurt, boy. ടിന്ന് അധികം മുറിവേൽപ്പിക്കില്ല, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ടിൻ ലെഗ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. When it came off, ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ കാല് ബ്ലാസ്റ്റിൽ പോയപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വേദനിച്ചിരുന്നോ എന്നാണ്. Certainly. പിന്നെ അതെ ശരി, ബോംബാണ് പൊട്ടിയേക്കണത്, അല്ലാതെ പൂവല്ല ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത്. ബോംബാണ് പൊട്ടിയേക്കണത്. പിന്നെ certainly
ഉറപ്പായിട്ടും കാല് വേദനിക്കത്തില്ലേ? വേദനിച്ചിരുന്നു. ആൻഡ് നൗ ഇപ്പോ ഐ മീൻ where the tin stops at the top, ആ ഒരു ടിൻ അവസാനിക്കുന്നിടത്ത്, ആ ടിന്നും ഫ്ലഷും കൂടെ ചേരുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേദനിക്കുന്നുണ്ടോ? at the top, മുകളിലായിട്ട്? Now and then, ചിലപ്പോഴൊക്കെ in wet weather it doesn't signify. പക്ഷെ അതൊന്നും അത്ര കാര്യമാക്കുന്നില്ല ഞാൻ. എന്താണ് പറയാ, ഈ റെയിനി സീസൺ ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് ഉറപ്പല്ലേ അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് ഒരു മോയ്സ്ചർ എപ്പോഴും ബിൽഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം അവിടെ എന്തായാലും ഒരു ചെറിയ പെയിൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല. ഓ, ദാറ്റ്സ് സംതിങ് എൽസ് ദേ സേ ഓൾ സേ. ശരിയാണ്. അത് ആ കാര്യം മറ്റു പലരും പറയാറുണ്ട്. ഏഹ് ആ ഒരു കാര്യം അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി ഡെറിക്ക് പിന്നെയും. ഓക്കെ, കാരണം ഡെറി പറയുന്ന എല്ലാ പോയിന്റിനും കൗണ്ടർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ലാംബ് ഒരു പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെറിക്ക് ഡെറിയുടെ കാര്യം, ഡെറി വിചാരിക്കുന്നതെല്ലാം തെറ്റാണെന്നുള്ളത് ഡെറിക്ക് നല്ല ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അവൻ അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാണ്, അതെല്ലാം പൊളിച്ചടുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് മിസ്റ്റർ ലാംബ്. അപ്പൊ അവന് ഇതാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അവന് ആ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിൽ അവന് ഇത് കിട്ടുന്നില്ല, ഒരു 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 എന്താണ് പറയാ, ഒരു ഒരു മേൽക്കൈ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ വിഷയം മാറ്റി പിന്നീട് ഒരു വിഷയം കിട്ടിയപ്പോ ഡെറി അതിന്റെ മുകളിൽ തോന്നുന്നു, that's something else they also. Look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരുടെ വേദനയൊക്കെ കടിച്ചമർത്തി അവർ ജീവിക്കുന്നു. ശരിക്കും അവരെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അവർക്ക് വേദനയുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അത് പുറമെ കാണിക്കാതെ വളരെ ധൈര്യവാന്മാരായിട്ട് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുന്ന വ്യക്തികൾ. Never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. അതൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ, എനിക്ക് വേദന ഇല്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. വേദനയുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ അത് കാര്യമാക്കാറില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഐ എം നോട്ട് ബ്രേവ്, അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആൻഡ് തിങ്ക് ഓഫ് ഓൾ ദോസ് പീപ്പിൾ വേഴ്സ് ഓഫ് ദാൻ യു, അത് പറയാറില്ലേ അല്ലേ? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കുറയും എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ? അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എനിക്കറിയാം. ആൻഡ് തിങ്ക് ഓഫ് ഓൾ ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു വേഴ്സ് ഓഫ് ദാൻ യു. Think you might have been blinded or born deaf or have to live in a wheelchair or be daft in your head and dribble. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാര്, അതായത് നിങ്ങളെക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്, എന്റെ ഒരു മുഖം മാത്രമേ ഇവിടെ കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ കണ്ണില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ, ചെവി ജന്മനാ ചെവി കേൾക്കാത്തവർ, അല്ലെങ്കിൽ വീൽ ചെയറിലേക്ക് ഒതുക്കപ്പെട്ടവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഡാഫ്റ്റ്, ബി ഡാഫ്റ്റ് ഇൻ യുവർ ഹെഡ്, ക്രേസി. ഡാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രേസി ആയിട്ടുള്ള, സിലി, ഫൂളിഷ്. ആൻഡ് ഡ്രിബിൾ, ഡ്രിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ allow saliva to run from the mouth. അതായത് നമ്മുടെ മോട്ടോർ സെൻസേഴ്സിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ. മോട്ടോർ സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ അനക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, വായ അനക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് നമ്മുടെ മോട്ടോർ സെൻസേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറയാ, പാരലൈസ് ആയിപ്പോയ ആൾക്കാരൊക്കെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ സലൈവ ഇങ്ങനെ വന്നു പോകും, അവർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. they cannot control their ഡെയിലി നീഡ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അവര് വിചാരിച്ച രീതിയിൽ കൈകളിൽ നീക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ, അവരെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതൊക്കെ ശരിയല്ലേ? ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ട്രൂ ആൻഡ് യു നോ ഇറ്റ്. മിസ്റ്റർ ലാം പറയാണ്, അതൊക്കെ ശരിയല്ലേ, ആൻഡ് യു നോ ഇറ്റ് അല്ലേ, നിനക്കറിയാമല്ലോ. It won't make my face. Do you know, one day a woman went by me in the street. I was at a bus stop. ഒരു ദിവസം ഞാനൊരു ഇൻസിഡന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്റെ ഈ മുഖം മാറാൻ ഞാനൊരു ഇൻസിഡന്റ് പറഞ്ഞു. ഡു യു നോ, വൺ ഡേ എ വുമൻ വെന്റ് ബൈ മീ ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ്. അപ്പൊ എന്റെ മുന്നിൽ കൂടെ ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ പാസ് ചെയ്തു, ഒരു വുമൻ, ഓക്കെ, ഒരു സ്ത്രീ പാസ് ചെയ്തു. ഐ വാസ് അറ്റ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഞാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ആൻഡ് ഷീ വാസ് വിത്ത് അനദർ വുമൻ, വേറൊരു സ്ത്രീയുടെ കൂടെയായിരുന്നു. ആൻഡ് ഷീ ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് മീ. അപ്പൊ ഈ പാസ് ചെയ്ത് പോയ സ്ത്രീ പറയാണ്, നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയാണ്, ആൻഡ് ഷീ സെഡ് വിസ്പേർഡ്, അതായത് മറ്റേ സ്ത്രീനോട് കുശുകുശുക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. ഓൺലി ഐ ഹേർഡ്, ഞാനേ കണ്ടുള്ളൂ, ഞാനേ കേട്ടുള്ളൂ. ഓൺലി ഐ ഹേർഡ്. He said, look at that terrible thing. That's a face only a mother could love. Really? You
എന്തൊരു വികൃതമായ സംഭവമാണത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു മുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൊച്ചിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമേ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ലോകത്ത് വേറെ ആർക്കും സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് ഞാൻ മാത്രമേ കേട്ടുള്ളൂ അവരുടെ സുഹൃത്തിന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത്, കുശുകുശുക്കുന്നത് ഞാൻ മാത്രമേ കേട്ടുള്ളൂ. മിസ്റ്റർ ലാം, സോ യു ബിലീവ് എവറിത്തിങ് യു ഹിയർ ദെൻ? അപ്പൊ നീ അവർ എന്ത് പറയുന്നതും നീ വിശ്വസിക്കുമോ? ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും നീ വിശ്വസിക്കുമോ? ഇറ്റ് വാസ് ക്രൂവൽ. അതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല ഡെറി. ഇറ്റ് വാസ് ക്രൂവൽ. ആ സ്ത്രീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലാണ് പറ്റിയത്. മേ ബി നോട്ട് മെന്റ് ആസ് സച്ച്, ജസ്റ്റ് സംതിങ് സെഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. ചിലപ്പോൾ അവർ നിന്നെ പറ്റി ആയിരിക്കില്ല സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അവര് വേറെ എന്തെങ്കിലും കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ നിന്റെ മുന്നിൽ കൂടെ നടന്നു പോയി എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിലോ? അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചൂടെ അത്? വൈ കാൺട്ട് യു തിങ്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്? സി, മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതും മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതും നോക്കി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം അവതാളത്തിലാകും. ഒരു കാലം നടന്നത് അലി ഹോജന്റെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ? അലി ഹോജ ഒരു കഥ പറഞ്ഞത്, ഒരു അച്ഛനും മകനും കൂടി മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കഴുതയെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. അതിന് മകനെ കഴുതയുടെ പുറത്ത് കയറ്റി നടത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പം രണ്ടുപേര് എതിരെ നിന്ന് വന്ന് രണ്ടുപേര് സംസാരിക്കുന്നു, പറയുന്നു, ഹോ, ആ ചെക്കന്റെ അഹങ്കാരം കണ്ടില്ലേ? പാവപ്പെട്ട ആ അച്ഛനെ നടത്തിച്ചിട്ട് ആ ചെറുക്കൻ അതിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുക എന്ന്. അപ്പൊ മോനിത് കേട്ടു. മോൻ എന്ത് ചെയ്തു? താഴ്ത്തിറങ്ങി അച്ഛനെ കയറ്റി. കുറച്ചു ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറെ രണ്ടുപേരും, അവര് രണ്ടുപേരും പറയാൻ തുടങ്ങി, എന്താണ്? ഹോ, ആ അച്ഛന്റെ അഹങ്കാരം കണ്ടില്ല, ആ ചെറിയ ചെക്കൻ നടത്തിച്ചു. അങ്ങനെ അവര് രണ്ടുപേരും കൂടെ ആ കഴുത പുറത്ത് കയറി. അങ്ങനെ കുറച്ചു ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോ വേറെ രണ്ടാൾക്കാർ, ഓ, ആ അച്ഛന്റെ മോന്റെ അഹങ്കാരം കണ്ടില്ലേ, ആ പാവ കഴുതയുടെ, ആ കഴുതയ്ക്ക് അപ്പൊ അവർ രണ്ടുപേരും താഴ്ത്തിറങ്ങി അപ്പൊ രണ്ടുപേരും താഴ്ത്തിറങ്ങി. അപ്പൊ കഴുതനെ പിടിച്ചോളൂ രണ്ടാൾക്കാര്. ഓ, കണ്ടില്ല ആ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ അഹങ്കാരം, ആ പാവം കഴുത നടത്തിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം. ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടെ ചുമന്ന് നടക്കണം. അപ്പൊ രണ്ടുപേര് വേറെ വന്നപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു, ഓ, എന്ത് മണ്ടന്മാരാണെന്ന്. കഴുതയൊക്കെ ശരിക്കും കഴുതയാണല്ലോ ആൾക്കാരെ ചുമക്കേണ്ടത്. ഇവര് രണ്ടും മണ്ടന്മാര് കഴുതേനെ ചുമന്ന് പോകുന്നത്. ഇത് കേട്ടതോട് രണ്ടാൾക്കാർക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ച് കഴുതേനെ എടുത്ത് ഒറ്റ പാലത്തിന്റെ താഴത്തേക്ക് വെള്ളത്തോട്ട് രണ്ടാൾക്കാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്ത് ദുഷ്ടന്മാരാണ്, പാവം മിണ്ടാപ്രാണിയെ കൊല്ലാനായിട്ട് കിണറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങിയേക്കണോ? അതുപോലെയാണ് ഈ ലോകം. ഓക്കെ, people will say things, people will say things. People always, if you listen to the world, if you listen to people talking, you will never live your life. കേൾക്കണ്ട. മേ ബി നോട്ട് ആസ് സച്ച്, അതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല, നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല അവർ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അവർ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും സംസാരിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടാവുക. അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിനക്ക്. ഓൺലി ഐ ഹേർഡ് ഇറ്റ്. ഐ ഹേർഡ്. ഞാനേ കണ്ടുള്ളൂ, ഞാൻ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. അതാണ് സംഭവം. അവന്റെ മനസ്സ് ട്യൂൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നെഗറ്റിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആൻഡ് ഓൾ നെഗറ്റിവിറ്റി നമ്മുടെ ബോഡിയെയും മനസ്സിനെയും ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ, ഇഫ് യു ആർ പോസിറ്റീവ് ഇൻ ആർ ലൈഫ്, എവറിത്തിങ് പോസിറ്റീവ് ഓൺലി വിൽ ഹാപ്പൻ ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം തൊട്ട് തീർന്നില്ല. നെഗറ്റിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ട്യൂൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എവറിത്തിങ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നെഗറ്റിവിറ്റിയിലേക്ക് ഒരു 2 ദിവസത്തേക്ക് നെഗറ്റിവിറ്റിയിലേക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്തു. മൊത്തം നെഗറ്റിവിറ്റി മാത്രമേ നിങ്ങൾ കാണത്തുള്ളൂ. നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബോഡി എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട്, നെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 2 ദിവസത്തേക്ക്, ഒരു ദിവസത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ബോഡി ഒന്ന് പോസിറ്റിവിറ്റിയിലേക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. എവരിതിങ് പോസിറ്റീവ് ഓൺലി വിൽ ബി ഹാപ്പനിങ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. അത് അങ്ങനെയാണ് ജീവിതം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ ഓൺലി തിങ് യു എവർ ഹേർഡ് എനിവൺ സേ ഇൻ യുവർ ലൈഫ്? അത് മാത്രമാണോ? അതേ ചോദിക്കുകയാണ്. ഈ നെഗറ്റിവിറ്റി മാത്രമേ നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കണിക നീ എപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഓ നോ, ഐ ഹാവ് ലേർഡ്. അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഇട്ടാ പോലെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബൈ. അതെല്ലാം നെഗറ്റിവിറ്റി ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മിസ്റ്റർ ലാം. സോ നൗ യു കീപ് യുവർ ഇയർ ഷട്ട്. എന്നാ പിന്നെ നീ ഇപ്പൊ നിന്റെ ചെവി പൂട്ടി വെച്ചേക്ക്. നീ ഒന്നും കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് തിങ്സ്. Oh no, I have heard a lot of things, Derry says. For that, Lamb says. So now you keep your ears shut. You are peculiar. Derry പറയാണ്, നിങ്ങളെ
നിങ്ങൾ ശരിയില്ല കേട്ടോ ആള്. നിങ്ങൾ 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 ഡിഫറെന്റ് ടു വാട്ട് ഇസ് നോർമൽ ഓർ എക്സ്പെക്ടഡ്. സ്ട്രേഞ്ച്. യു ആർ സ്ട്രേഞ്ച് മിസ്റ്റർ ലാം. യു സേ പെക്യുലിയർ തിങ്സ്. നിങ്ങൾ വളരെ സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുകയാണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി എന്റെ മനസ്സ് ഞാൻ നെഗറ്റിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടി തെളിച്ചേക്കുവാണ്. എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ വേറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കേട്ടില്ല. യു ആർ സ്ട്രേഞ്ച് മിസ്റ്റർ ലാം. യു സേ പെക്യുലിയർ. കൺഫ്യൂഷൻ. ഡെറി മൊത്തം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിപ്പോയി. അവൻ ഇത്രയും കാലം വിചാരിച്ചിരുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം അടിച്ചു ഉടക്കിയാണ് മിസ്റ്റർ ലാംബ് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട്. അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാട്ടോ ഈ ചെയ്യുന്ന മൊത്തം. യു പെക്യുലിയർ. യു സേ പെക്യുലിയർ തിങ്സ്. യു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവാത്ത കുറെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും. എന്തിനാ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഐ ലൈക്ക് ടു ടോക്ക്. മിസ്റ്റർ ലാംബ് പറയാം. ഐ ലൈക്ക് ടു ടോക്ക്. എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. ഐ ലൈക്ക് ടു ഹാവ് കമ്പനി. എനിക്ക് ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള ചങ്ങാത്തം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. You don't have to answer questions. See, ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും. നീ എനിക്ക് ഉത്തരം പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. You don't have to stop here at all. നിനക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് നിന്റെ സമയം കളയാൻ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. Gate is open. അതാണല്ലോ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വാതിൽ എപ്പോഴും തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. The gate is open. Yes. പക്ഷെ മൊത്തം കൺഫ്യൂഷൻ ആയിപ്പോയി. ഇത്രയും കാലം ഈ ഒരു ആക്സിഡന്റിന് ശേഷം അവൻ ജീവിച്ചിരുന്ന ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ഓഫ് നെഗറ്റിവിറ്റി ആയിരുന്നു. ആ നെഗറ്റിവിറ്റിയുടെ ഇടയിലേക്കാണ് മിസ്റ്റർ ലാംബ് കടന്നു വരുന്നത്. മിസ്റ്റർ ലാംബ് പറയുന്ന സംഭവങ്ങളും ഇവന്റെ മനസ്സിൽ ഇത്രയും കാലം അവൻ സുരുക്കൂട്ടി വന്നിരിക്കുന്ന ഐഡിയാസും എല്ലാം തമ്മിൽ ഭയങ്കര കോൺഫ്ലിക്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈസ് ടോട്ടലി കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ഐ ലൈക്ക് ടു ടോക്ക്. എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് മിസ്റ്റർ ലാംബ് പറയണം. എനിക്ക് കമ്പനി ഇഷ്ടമാണ്. ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നിനക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കണം തന്നെ ആവശ്യമില്ല. You can go if you want. The gate's open. Yes, പക്ഷേ വിഷയം മാറ്റി. ലാമിന് മനസ്സിലായി മൊത്തം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. ഇനിയിപ്പം അധികം കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കണ്ട. അപ്പം പുള്ളി പറയണം, ഐ ഹാവ് എ ഹൈവ് ഓഫ് ബീസ് ബിഹൈൻഡ് ദോസ് ട്രീസ് ഓവർ ദേ. ആ മരത്തിന്റെ ബാക്കില് ഒരു തേനീച്ചക്കൂട്. ഞാൻ വളർത്തുന്ന തേനീച്ച. See, some hear bees and they say bees buzz. ശരിയാണല്ലോ, നമ്മള് ബസ് എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് ബീസ് അല്ലെ. ബീ ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്ന ഒരു തേനീച്ച ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്നത് ശരിക്കും കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ടും കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ. അവരെ ചിറകടിക്കുന്ന ആ ഒരു സൗണ്ടാണ്. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പറയും ബി എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും ബീസ് ബസ് ബസ് എന്ന് പോവാറ്. ബട്ട് വെൻ യു ലിസൺ ടു ബീസ് ഫോർ എ ലോങ് വൈൽ they hum, and hum means sing. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ തേനീച്ചകളുടെ വരവും പോക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ബസ് എന്നല്ല പറയുന്നത്, പക്ഷെ എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ്. ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പാട്ടാണ്. മീൻസ് സിങ്. അത് ബസ് എന്നുള്ള സൗണ്ട് അല്ല, പക്ഷെ സിംഗ് ആണ്. ഐ ഹിയർ ദം സിംഗിങ്. ഓരോ കാഴ്ചപ്പാടാണ്. മിസ്റ്റർ ലാംബ് എപ്പോഴും കാണുന്നത് തേനീച്ചകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയി എന്നെ കുത്തുപോ അയ്യോ ആണ് നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം. അയ്യോ തേനീച്ച അബേ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെ അതല്ല, പാട്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ കാണുന്നത്. ഹം മീൻസ് സിംഗ്, പാടുക എന്നുള്ള. ഐ ഹിയർ ദം സിംഗിങ് മൈ ബീസ്. എന്റെ തേനീച്ചകൾ പാടുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട്. ഡെറി പറയാം, ഡെറി ഇപ്പോഴും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്, ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഹിയർ. എനിക്കിത് ഇഷ്ടമാണ്. ഐ കെയിം ഇൻ ബിക്കോസ് ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാടി വന്നത് തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ്. ഐ ലുക്ക്ഡ് ഓവർ ദ വാൾ. ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കിയ സമയത്ത് എന്ത് മനോഹരമായ ഗാർഡൻ, എന്ത് മനോഹരമായ ഒരു പൂന്തോട്ടം, നല്ല നീറ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇങ്ങോട്ടെ ആകൃഷ്ടനായിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് കയറിയത്. ഇഫ് യു ഹാഡ് സീൻ മീ യു വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് കം ഇൻ അല്ലേ. എന്നെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിടക്കില്ലായിരുന്നു. ഡെറി സമ്മതിച്ചു. ഇല്ല. നോ നോ കിടക്കില്ല. ഡെറി ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ട്രെസ്പാസിംഗ് എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ സംഭവം. PRESPASSING. ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ട്രെസ്പാസിംഗ് അല്ലെ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെയാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിടക്കുന്നത്. ബട്ട് ഡെറി പറയാണ് ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ട്രെസ്പാസിംഗ്. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് വൈ. അതല്ല, ട്രെസ്പാസിംഗ് ഒന്നും നിനക്കൊരു വിഷയമേ അല്ല.
നീ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിടക്കാത്തതിന് വേറെന്തോ കാരണമുണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ബീങ് നിയർ പീപ്പിൾ. അവൻ തുറന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയാണ്. അവന്റെ മനസ്സ് തുറക്കുകയാണ് മിസ്റ്റർ ലാമിന് മുൻപിൽ. കാരണം he feels a little bit comfortable in front of Mr. Lamb. Because Mr. Lamb, ആ ഒരു കണക്ഷൻ, നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ? നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു വാട്ട് ഈസ് ദ ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു പീപ്പിൾ. ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായി. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? Mr. Lamb understands Derry. Mr. Lamb is a person who has undergone such things in his life. He's an experienced person and he understands what Derry is going through in his life. ആ ഒരു കണക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. That is why Derry is opening up in front of Mr. Lamb. I don't like being near people. എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത്. They stare and I see them being afraid of me. എന്നെ കാണുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് പേടിയാണ്, എന്നെ തുറിച്ചാണ് നോക്കുന്നത്. അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. I don't like being near people. Mr. Lamb, you could lock yourself up in a room and never leave it. നിനക്ക് ഈ എന്താണ് റൂമിന്റെ അകത്തിരുന്ന് ആ റൂമിന് ഒരു താഴുവിട്ട് പൂട്ടിക്കളഞ്ഞ് നിനക്ക് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നുകൂടെ? എന്തിനാ നീ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കേണ്ട ആവശ്യം? There was a man who did that. എനിക്കറിയാം, ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനു മുൻപ്, എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. There was a man who did this, did that. He was afraid, you see. അദ്ദേഹത്തിനും പേടിയായിരുന്നു, നിന്നെ പോലെ തന്നെ പേടിയായിരുന്നു. എല്ലാ കാര്യത്തിനും പേടിയായിരുന്നു. ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിനും പേടിയായിരുന്നു. ഓഫ് എവറിഥിങ്. ലോകത്തെ എല്ലാ കാര്യം. മുള്ള് പേടി, കല്ല് പേടി, കിടക്ക പേടി, ആൾക്കാർ പേടി, ബസ് പേടി, കാർ പേടി, പേടിയോ പേടി. ഓഫ് എവറിഥിങ്. എവറിഥിങ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്, ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും പേടിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു? അങ്ങനെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു റൂമിലിട്ട് പൂട്ടി. A bus might run him over, a man might breathe deadly germs onto him, or a donkey might kick him to death, or lightning might strike him down. ഇതായിരുന്നു പേടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ. എവറിഥിങ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്. ഒരു വണ്ടി ബസ് ഇടിച്ചങ്ങ് കയറി എന്നെ ചതച്ചങ്ങ് കൊന്നു കളയും. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആള് തുമ്മി, ആ തുമ്മൽ എന്റെ മേത്ത് വീണ് ആ തുമ്മലിന്റെ അകത്തുള്ള ജേംസ് കാരണം ഞാൻ മരിച്ചു, ഡെഡ്ലി ജേംസ്. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒരു കഴുത അതിന്റെ പുറക്കാലിട്ട് എന്നെ തൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തൊഴിയോടുകൂടി ഞാൻ മരിച്ചു പോകും. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു മിന്നൽ തട്ടിയാൽ മതി, മിന്നൽ തട്ടി ഞാൻ പോകും. അങ്ങനെയുള്ള പേടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. Or he might love a girl and the girl would leave him and he might slip on a banana skin and fall and people who saw him would laugh their heads off. ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത. അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ്? ലൈറ്റ്നിങ് തട്ടുന്നു. പിന്നെ എന്താണ്? ഒരു പെണ്ണുമായിട്ട് അദ്ദേഹം സ്നേഹത്തിലാവുന്നു, ആ പെണ്ണ് അവനെ ഇട്ടേച്ച് പോകുന്നു എന്നുള്ള ചിന്ത. ഇതിനെല്ലാം പേടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പോ ഒരു മുഴു തോൽവിയായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് വിചാരിച്ച് കൂട്ടുകയാണ്. ആൻഡ് ഹി മൈറ്റ് സ്ലിപ്പ് ഓൺ എ ബനാന സ്കിൻ. നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നടക്കേണ്ടി വരും. നടക്കുന്ന സമയത്ത് പഴത്തിന്റെ തൊലി പുറത്ത് കിടക്കുക, അതിന്റെ ചവിട്ടി സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വീഴുമ്പോൾ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എന്നെ നോക്കിച്ചിരിക്കും. അയ്യോ എനിക്ക് ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അയ്യോ പറ്റില്ല, പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല ഞാൻ, എനിക്ക് വയ്ക്കാം. ബസ്സിടിക്കും, വേണ്ട. കഴുത തൊഴിക്കും, വേണ്ട. പെണ്ണിട്ടേച്ച് പോവും, വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും വേണ്ട. പഴത്തൊലിയും വെച്ച് സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വീഴും, വേണ്ട. ആൾക്കാർ ചിരിക്കും, വേണ്ട. ജേംസ്, കൊറോണ, നോ, ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ഔട്ട് സൈഡ്. എന്നെ വിട്ടേക്ക്, ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു. അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചൊരു വ്യക്തി. സോ ഹി വെന്റ് ഇൻടു ഹിസ് റൂം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂമിലേക്ക് പോയി. ആൻഡ് ലോക്ക് ദ ഡോർ. ഡോറും അങ്ങ് പൂട്ടിക്കളഞ്ഞു. ആൻഡ് ഗോട്ട് ഇൻടു ഹിസ് ബെഡ്. കിടക്കയിലേക്ക് കയറി അങ്ങ് ഇരുന്നു. ആൻഡ് സ്റ്റേഡ് ദേർ. പിന്നെ അവിടുന്ന് വിട്ടിറങ്ങിയിട്ടില്ല. ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പിന്നെ മൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫോർ എവർ? കയറി ചോദിക്കാണ്. ഫോർ എവർ? ജീവിതകാലം മുഴുവനും? മിസ്റ്റർ ലാം പറയാണ്. കുറച്ചു നേരത്തേക്ക്. Then what? പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? കയറി ചോദിച്ചു. മിസ്റ്റർ ലാം പറയാണ്. A picture fell off the wall onto his head and killed him. അവന്റെ തലമണ്ടയ്ക്ക് മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ചിത്രം, ഒരു പിക്ചർ, ഒരു ഫ്രെയിം, ആ ഫ്രെയിം അവന്റെ തലമണ്ടയ്ക്ക് വീണു. അന്നേരം തന്നെ ക്ഷണം തന്നെ അവൻ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആൻഡ് കിൽഡ് ഹിം. ഡെറി laughs a lot. അത് കേട്ടതോടുകൂടി ഡെറി ചിരിച്ചു പോയി. എനിക്ക് യു സീ, മിസ്റ്റർ ലാം പറയാണ്, യു സീ
കണ്ടോ? Very, but you still say peculiar things. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കല്ലേ എന്റെ മനുഷ്യ. What are you trying to say? Peculiar to some, strange for some. ചില വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് തന്നെ ബോധ്യമില്ലാത്തത് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അത് സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ട് തോന്നുകയുള്ളൂ, പെക്യുലർ ആയിട്ട് തോന്നുകയുള്ളൂ. Peculiar to some. What do you do all day? നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെയാണോ മുഴുവൻ ദിവസവും ചെയ്യുന്നത്? ആൾക്കാരെ, വഴി പോകുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ പിടിച്ചു നിർത്തി ഇങ്ങനെ സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അവരെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യല്, ഇത് തന്നെയാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? What do you do all day? Sit in the sun, read books. You thought it was an empty house, but inside it's full. Books and other things. Full. നീ ആദ്യം പറഞ്ഞു വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു എം ടി വീടാണെന്നുള്ളത്. എം ടി ആണ്, ഐ എം ഔട്ട്സൈഡ്, ഞാനിപ്പോ പുറമേ ആണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു തമാശ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അല്ലെ. ഞാൻ അകത്ത് കയറി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എം ടി ആവില്ല, പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് എം ടി ഹൗസ് ആണെന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. സിറ്റ് ഇൻ ദ സൺ. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടി ഇതാണ്. നല്ല വെയില് കാഞ്ഞിങ്ങനെ ഇരിക്കുക, ഒരു പുസ്തകം എടുത്ത് വായിക്കുക, സമയം കളയുക, ഗാർഡൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ഇതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പരിപാടി. യു തോട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ആൻ എംപ്റ്റി ഹൗസ്. ഇത് നീ വിചാരിച്ചു ഇത് എംപ്റ്റി ആണെന്ന്. നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എംപ്റ്റി ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഇഷ്ടം പോലെ ബുക്കുകളുണ്ട്. lots of books inside and other things. കൂടാതെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ബുക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഫുൾ. അപ്പൊ ഡെറി അപ്പോഴാണ് വീട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഇതാണ് കേട്ടോ, വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. But there aren't any curtains and windows at the windows. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത്, ഇതെന്താ വിൻഡോസിലൊന്നും കേർട്ടൻസ് ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. There are no curtains at the windows. എനിക്ക് കേർട്ടൻസ് ഇഷ്ടമല്ല. I don't like curtains. I'm not fond of curtains. Shutting things out. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മൂടിയിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല. I am open. Shutting things in. അപ്പൊ പുറമേയുള്ള വസ്തുക്കൾ അകത്തേക്ക് കിടക്കാനോ അകത്തുള്ള വസ്തുക്കൾ പുറത്തേക്ക് പോകാനോ അനുവദിക്കാതെ അടച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ഡെറി ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. He has closed his doors or windows of his mind to the world outside and to the world inside. അകത്തുള്ള ലോകത്തിനെയും പുറത്തുള്ള ലോകത്തിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വിൻഡോ പൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡെറി. അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അടച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. പുറം ലോകത്തേക്ക് പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ പുറം ലോകം അകത്തേക്ക് വരാനോ അനുവദിക്കാതെ അടച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. I like the light and the darkness. ഇട്ടാവട്ടെ പകലാവട്ടെ രണ്ടും എനിക്ക് ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമാണ്. And the windows open. Hear the wind. And the windows are open. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെയുണ്ട്, ഈ വിൻഡോസ് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. കാരണം I like to hear the wind. കാരണം കാറ്റിന്റെ മൂളൽ കേൾക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടം. I am open. I'm open to anything in this world. This wonderful, beautiful world that was created by my beloved God. I am open to everything. That is what Miss Lamb tells Terry. So we'll stop for the day today. Okay. Thank you very much for attending my class. I'll be posting 5 questions. After you watch this video, you attend that questions. Okay. Thank you. Bye-bye. Take care. Live well and live strong. Stay healthy, all of you. Okay. Be good. Thank you very much.